저의 신앙 고백 올려드리겠습니다. 나는 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판으로 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 자, 함께 찬양하며 나아가겠습니다. 예배 가운데 함께 거하시는 주의 성령님 감사합니다. 홀로 주관하여 주시옵소서. 저희 마음을 이곳을 주의 성소 삼아 주시옵소서. 함께 찬양합니다. 주님의 성령 주님의 성령 지금 이곳에 임하소서. 주님의 성령 주님의 성령 지금 이곳에 임하소서. 할렐루야 위해서 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도의 그 사랑을 노래합니다. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believes will not perish and shall have eternal life. I shall hold to the
I shall hold to God alone, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world, for God so loved the world, that He gave His only Son, that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am relieved. By His grace I am redeemed. Amen. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. One more time, for God is loved the world that He gave His only Son, that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to the Lord, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am relieved. Amen. By His grace I am redeemed. Again, for God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood, I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. By His precious blood, by His precious blood, I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. Oh God, so loved the
우리에게 새 생명을 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 내 영원한 생명으로 바꾸시길 찬양합니다. 아멘. 네, 그 하나님께 나의 모든 것들을 드리기를 원합니다. 하나님 내 마음을 주께 올려드립니다. Lord, I'll give you my heart, Lord. 이 예배 한 시간 하나님 저의 생명을 하나님 저의 삶 가운데 제 모든 것을 올려드리니 주 받아 주시옵소서. 그런 마음을 진심으로 고백합니다. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. All that I am whole is in you. Yes, Lord. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I pray. Lord, have your way in me. One more time, we're gonna sing. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. All that I adore is in you. Yes, Lord. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm waiting. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm waiting. Lord, have your way in me. 아멘. 주님을 찬양하며 여전히 나를 붙드시고 계시는 나와 함께 하시는 그 주님 하나님 감사합니다. 여전히 나와 이 자리 가운데 또 고통 가운데 함께 주님을 찬양합니다. Oceans rise and thunder
always you are wonderful. Father, you are King of all. I will be still for you. I will say, I will be still for you are God. 아멘. 우리 자리에 앉으시고 우리 지민 형제 우리 기도 인도해 주시겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 예배 자리에 허락해 주셔서 감사합니다. 이번 주도 정은이 이모와 준식이 삼촌 가족이 코로나 걸려서 아파하는 사람들이 있어서 있지 못하는데 빨리 회복할 수 있게 해주세요. 부정행 아멘. 없이 하루빨리 완벽하게 회복하게 도와주세요. 오늘 말씀을 전하는 목사님을 위해서 기도합니다. 담대함으로 하나님이 주신 말씀을 선포하게 도와주세요. 아멘. 우리가 계속 누가복음을 묵상하고 있습니다. 예수님의 사랑과 성품을 보며 우리가 예수님을 더 깊이 사랑하게 도와주세요. 아멘. 세상을 따르는 우리가 아니라 오로지 예수님 한 분만 따르게 해주세요. 아멘. 말씀이 우리의 마음밭에 심어져 새로운 한 주간 동안 삶의 많은 성령의 열매가 열리게 인도해 주세요. 아멘. 위아 처치를 위해 기도를 드립니다. 계속 교회의 미래를 위해서 기도로 준비하게 도와주세요. 아버지요. 앞으로 교회가 멀티컬처럴 처치 될 것이기 때문에 지금부터 우리가 준비하게 해주세요. 아버지. 특히 목사님을 많이 도와주세요. 아버지. 영어로 설교를 준비할 수 있게 인내심과 지혜를 더해주세요. 아멘. 모든 사람에게 문이 열려있는 오클랜드와 연결되어 있는 교회가 되기를 힘쓰게 해주세요. 아멘. 하나님, 우리 교회가 서로를 위해 기도를 하고 챙겨주며 나누는 교회가 되기를 소망합니다. 사랑이 넘쳐나는 곳이 되게 도와주세요. 주여. 그래서 어린아이들도 청소년들도 청년들도 영적 성장을 할 수 있는 곳이 되게 해주세요. 아멘. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 그럼 주일 아침 우리가 함께 나눌 말씀, 생명의 말씀은 누가복음 8장 40절로 56절의 말씀입니다. 누가복음 8장 40절 56절의 말씀, 이 시간에 저와 여러분이 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다. 누가복음 8장 40절부터 56절까지. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음이러라. 이에 회당장이 야이로라는 사람이 와서 예수의 발 아래에 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니 이는 자기에게 12살 된 외딸이 있어 죽어가미러라. 예수께서 가실 때 무리가 밀려들더라. 이에 12명의 혈류 친구도 알는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라. 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 이르되 주여 우리가 밀려들어 미나이다. 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다. 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대. 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드려 그 손에 누구와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니 예수께서 이르시되 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라. 아직 말씀하시는데 회당장의 집에서 사람이 와서 말하되 당신의 딸이 죽어나이다. 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 말하되 예수께서 들으시고 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고 그 집에 이르러 베드로와 요한과 야고보와 바리의 부모 외에 함께 들어가기를 허락하지 아니하시니라. 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡하며 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 그 죽은 것을 아는 고로 비웃더라. 예수께서 아이의 손을 잡고 불러 이르시되 아이야 일어나라 하시니 그 영이 돌아와 아이가 곧 일어나거늘 예수께서 먹을 것을 주라 명하시니 함께 읽습니다. 그 부모가 놀라는지라 예수께서 경고하사 이 일을 아무에게도 말하지 말라 하시니라. 아멘. 오늘 저는 두려워 말고 믿기만 하라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 살피면서 또 주님의 음성을 듣기를 간절히 원합니다. 우리 한번 같이 제목을 따라서 해볼까요?
두려워 말고 두려워 말고 믿기만 하라. 믿기만 하라. Don't be afraid, just believe. Don't be afraid, just believe. 라고 우리 주님이 말씀하시는 말씀을 제목으로 저희가 잡습니다. 믿음이 무엇인가? 우리가 계속해서 예수님이 누구신가를 살피고 있는데 믿음이 무엇인가라고 질문한다면 믿음은 예수님이 누구신지에 대한 분명한 고백을 하는 것부터 시작이 되어집니다. 예수님이 누구신지를 내가 분명히 알고 그리고 이제는 그 알면서 반응하며 살아가는 것이 믿음이고 믿음의 삶인 거죠. 예수는 그리스도이십니다. 메시아이십니다. 예수는 하나님의 아들이십니다. 이제 그 예수가 그리스도 되심과 하나님의 아들 되심을 어떤 상황 가운데에도 어떤 조건에 내가 굴하지 않고 계속 그 신앙의 고백을 올려드리며 삶을 살아내는 것, 그것이 믿음이고요. 그렇게 살아가는 사람이 믿음의 사람이라는 거죠. faith는 faithfulness, 신실함과 함께 연결되는 거죠. 어떨 때만 내가 믿음이 있는 것처럼 종교 어떤 행위 가운데만 열정할 때만 믿음 있는 게 아니라 일상의 삶의 모든 삶 가운데 신실하게 faithfulness로 내가 그 faith를 드러낼 때 하나님은 믿음의 사람으로 우리를 인정해 주시는 줄 믿습니다. 오늘 본문은 이제 40절의 시작은 예수님께서 돌아오심에 라는 말로 시작하고 있습니다. 어디에서 돌아오고 있는 거죠? 지난주에 우리 살펴봤던 것처럼 이제 거라사 지역을 방문했었고 배를 타고 다시 급하게 예수님께서 마치 쫓겨나듯이 거라사 지역 사람들이 밀쳐내는 바람에 쫓아내는 바람에 예수님께서 돌아오는 그런 시작부터 소개되어져 있습니다. 생각해보면 정말 힘겨운 싸움을 하고 폭풍을 뚫고 지나가서 그 마을에 갔고 거라사 지역에 갔고 거라사 지역에 가서 군대 귀신 들린 자를 쫓아내고 다시 돌아올 때 쉼이 없이 갔다 온 거예요. 그렇죠? 거기서 뭔가 쉬고 편안한 안식을 누리고 그럴 만한 여유가 전혀 없이 어떻게 보면 너무나 힘겨운 일정으로 다시 강 건너 바다 건너 갔다가 다시 오는 그런 일정이기 때문에 조금은 지쳐있는 좀 쉬고 싶은 그런 예수님이었을 것입니다. 그런데 지금 상황이 어때요? 돌아옴에 무리가 환영하고 그렇게 에어싸고 있는 장면. 왜냐? 그들은 기다리고 있었다라는 거예요. 예수님을 기다리면서 많은 환영 무리들이 많은 군중들이 예수님께 나오는 것을 관찰할 수가 있습니다. 자, 그런데 그렇게 많은 무리들 중 가운데 특별히 오늘은 회당장 야이로라고 이름을 부르는 야이로라는 회당장이 지금 예수님께 나와 엎드리고 있는 장면을 묘사하고 있는 것이죠. 여러분 간절하게 엎드려서 요청합니다. 마치 구걸하듯이. 여러분 회당장이라고 생각하면 그림을 잠깐 볼까요? 회당장이라고 생각하면 회당장은 그 당시에 사실 이 Jewish 커뮤니티 가운데 가장 리더 역할을 하는 거예요. 영적인 어떤 리더 역할을 제사장과는 다르지만 어떤 마을에서 말씀을 가르치고 또 말씀을 어떤 그렇게 강론하고 하는 회당에서 모든 책임을 지고 있는 분이 회당장입니다. 그렇기 때문에 많은 사람들로 하여금 야이로 하면 다 알만한 그렇게 충분히 어떤 위엄도 있고 명예도 있고 어떤 그러한 권위도 있는 그러한 자가 지금 예수님께 나와 하나 젊은 목수 출신인 예수님께 나와 엎드린다라는 것은요 결코 있을 수 없는 결코 쉬운 일이 아니라는 거예요. 자, 그러면 어떻게 이 야이로가 엎드리게끔 됐는가? 지금 분명한 것은 야이로에게 급한 일이 생겼다라는 거죠. 자기의 생각으로, 자기의 경험으로, 자기의 능력으로 해결할 수 없는 그 문제가 부딪혔을 때, 봉착했을 때 그는 지금 예수님 앞에 나와 엎드릴 수밖에 없는 사건이 있다라는 거예요. 뭐죠? 12살 된 외동딸, 하나밖에 없는 딸이 지금 12살이 됐는데 죽어가고 있는, 지금 그렇게 막 숨이 떨어져 나가고 있는, 죽어가고 있는 상황 가운데 있기 때문에 지금 예수님을 찾아온 것이고 예수님 앞에 엎드렸습니다. 12년이기 때문에 12년 동안 어쩌면 많은 추억이
아빠로서 그런 사랑의 마음이 귀한 딸에게 다 쏟아졌을 거예요. 자, 그런데 이게 사건인지 병인지는 우리는 알지 못하지만 소개하고 있지 않기 때문에 그렇지만 지금 죽음 직전에서 이 아빠의 모든 능력도 경험도 아무런 쓸모없는 것을 인정하게 되는 것이고 자기가 그동안 회당장으로 가지고 있던 모든 권위 또한 그리고 어떤 위험 또한 종교적인 열정 또한 어떤 능력이 없다라는 것을 알게 되고 그럴 때 비로소 그 예수님 앞에 엎드리게 되는 거죠. 제발 와주십시오. 제발 내 집에 와서 우리 죽어가는 딸을 살려주십시오 라고 간절히 간청할 때 예수님 즉각적으로 이제 그 집을 향해서 지금 길을 떠나고 있습니다. 여러분 누가는요 지금 이 말씀을 기록하고 있는 관찰자 의사 누가는 이게 얼마나 긴박한 상황인지 얼마나 지금 숨이 넘어가고 있는 상황인지를 아마 알았던 것 같아요. 그렇기 때문에 많은 말을 하지 않아요. 41절에서 42절 이렇게 넘어갈 때 사실 아주 빠른 스피드감으로 그렇게 전개하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 즉각적으로 그렇게 예수님께서 반응하고 길을 떠나고 있는 장면을 우리가 볼 수가 있는 거죠. 여러분 그런데 그렇게 즉각적으로 반응하고 있는 시간을 어떤 허비할 수 없는 상황 가운데 있는데 지금 문제가 생겼습니다. 43절에 보니까 지금 이에 12해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하는 여자가 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라. 여러분 그 다음 그림을 보면요 지금 여인이 예수님의 뒤로 와서 뒤쪽에 옷가락을 잡고 있다라는 거예요. 많은 사람들이 있기 때문에 어쩌면 여인은 그 많은 군중들에 가려서 정말 자신이 갖고 있는 그런 문제들, 자신의 어떠한 연약함들을 조금은 감추면서 그렇지만 한 가지 소망, 많은 사람들이 있지만 그 가운데 자기가 봐야 할, 만나야 할 한 대상 예수 그리스도께 나아가서 지금 옷가만 잡아도 옷만 잡아도 나을 거라는 어떤 그런 믿음을 가지고 엎드리고 옷을 잡고 있다라는 거죠. 구약의 관점에서 보면 여인이 피를 흘리는 여성병, 피를 흘리는 이러한 병이 걸리면 이거는 불결한 부정한 여인으로 그렇게 취급을 했습니다. 그렇기 때문에 여인이 누군가 피를 흘리는 그런 상황 가운데 만진다라는 것은 누군가를 터치하면 그 터치하는 그 사람도 부정한 사람이 되는 거예요. 그렇기 때문에 내가 지금 피를 흘리는 그런 병이 걸리고 있다라고 하면 그 기간 동안에는 격리해서 스스로 많은 사람들 앞에 나타나면 되지 않는 그런 어떤 문제, 그런 어떤 사람들의 시선들이 그 여인에게 있었다라는 거죠. 자, 그런데 이 여인은 한두 달 그런 병에 걸린 것이 아니고 1년, 2년 그런 병에 걸린 게 아니라 12해를 12년 동안 그런 병을 걸렸다라는 거죠. 마가복음에 보면 이 여인에 대해서 조금 더 이야기를 하면서 많은 사람들에게 그렇게 농간을 당하고 또 의사들로 하여금 많은 병에 고치기 위해서 수고했지만 오히려 많은 돈들을 다 탕진할 수밖에 없는 지칠 대로 지쳐있는 아무런 소망 없는 여인으로 그렇게 소개하고 있습니다. 여러분 보십시오. 한 가지 지금 우리가 뭔가 누가가 이 기록하고 있는 누가가 아니 성령님께서 오늘 이 사건 속에서 말씀하고자 하는 어떤 흐름이 하나가 있다라는 걸 알 수가 있어요. 12년 12살 된 소녀가 죽어가고 있고 12년 된 12해 앓고 있는 지금 혈루병으로 앓고 있는 여인이 지금 예수님을 터치하고 있다라는 거죠. 자, 12라는 숫자가 뭐를 말하고 있는 걸까요? 12라는 숫자는 이스라엘을 대표하는 숫자이기도 하고 그리고 또한 완전수를 말하는 숫자이기도 합니다. 이스라엘로 말한다고 하면 지금 죽어가고 있는 이스라엘인 것이고 오랜 시간 동안 부정한 모습 가운데 있는 것이고 그 어느 누구도 정결케 할 수 없는 상황 가운데 있는 이스라엘의 모습을 어쩌면 지금 말하고 있는 거죠. 우연이 아니라 하나님의 역사 가운데 섭리 가운데 12년에 어떤 살았지만 죽어가고 있는 아이와 그리고 12년 동안 살고자 발버둥 쳤지만 죽어가고 있는 부정한 상태 가운데 있는 여인을 통하여서 하나님이 이스라엘 백성들에게 말씀하시는 것은 무엇인지 아니 시대와 열방 가운데 말씀하시는 것은 무엇인지
저와 여러분이 들어야 한다라는 거죠. 여러분 지금 그렇게 12년 세월 동안 부정한 상태 가운데 있었습니다. 어쩌면 내가 지금 예수님을 터치한다는 것 자체가 저분을 부정하게 만들 수 있는 그런 위험 소지가 있는 거예요. 자, 그럼에도 불구하고 내가 그분을 만져야만 하는 것은 내가 만질 때 분명히 저분이 나를 치유하실 것이다 라는 마지막, 이제 더 이상 벼랑 끝에 있는 것처럼 더 이상의 초이스가 없는 거예요. 더 이상 누구를 만날 수 있는 사람도 없는 거예요. 내가 오늘 이분을 만나지 않으면 나는 죽을 수밖에 없는 상황 가운데 있는 것처럼 부정해질 수 있지만, 그럼에도 불구하고 그분을 만나기로 작정하고 완전 범죄를 행하는 어떤 그런 마음처럼 예수님께 숨어들어서 지금 만지고 있다는 거죠. 여러분 시간이 지체되고 있습니다. 여러분 그렇게 만졌을 때 즉시로, 놀랍습니다, 즉시로 옷가에 손을 대니 그 혈루증이 그쳤더라 라고 44절에 말하고 있습니다. 자, 그렇다면 가고 있는 도중에 만졌고 그리고 즉시로 병이 나왔다면 시간을 더 이상 시간을 더 이상 보내면 안 되기 때문에 예수님께서 더 바쁜 발걸음을 재촉해서 나아가면 되는 거죠. 그런데 예수님께서는 발을 멈췄습니다. 그리고 말씀하십니다. 내게 손을 대는 자가 누구냐? 내게 손을 대는 자가 누구냐? 여러분 그럴 때 많은 사람들이 아니에요, 내가 아니에요, 내가 손댄 거 아니에요. 많은 사람들이 궁성궁성 말할 때 베드로가 제발 예수님, 이렇게 많은 사람들이 손을 대고 싶어서 대는 것이 아니라 만질 수밖에 없는 지금 밑집에 있는, 영어로 보니까 크래쉬 되는 상황 가운데 있었다란 말이에요. 그냥 완전히 밑집에서 짜고가 되듯이 눌려가지고 가고 있는데 나에게 손을 댄 자가 누구냐고 묻는 게 대답이 말이 됩니까? 라고 지금 베드로가 이야기하고 말하고 있는 장면이에요. 그럴 때 예수님께서 46절에 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다. 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다. 여러분 말이 길어지고 있습니다. 상황 속에서 지금 시간이 조금씩 소비되어지고 있어요. 여러분 많은 사건 사고들을 보면 골든타임이라는 것이 있습니다. 특별히 사고로 인해서 누군가 죽어갈 때 몇 분에서 또는 몇 시간 어떤 그 시간 골든타임에 그 사람이 급하게 이머전시 용되어서 그 사람이 어떤 치료를 시작하면 살아날 수 있는 확률적으로 어떤 그런 아주 중요한 타이밍의 시간을 골든타임이라고 말을 하는 거죠. 여러분 근데 지금 골든타임이 놓쳐져 가고 있는 상황 가운데 있는 거예요. 자, 그런데 너무나 안타까운 것은 그런 상황을 보고만 있어야 하는 이 아이로, 왜 예수님은 지금 내 딸이 죽어가고 있는데 사람들 사이에서 누가 터치했다는 거 가지고 이슈를 걸고 왜 이렇게 대화하면서 시간을 허송세월하고 있는 것일까? 여러분 그럴 때 여인이 나타났습니다. 여인이 더 이상 떨면서 두려워하면서 엎드려서 내가 더 이상 숨을 수 없구나라는 것을 알게 될 때 예수님께 나와 이야기하는 거죠. 그러면서 자초지종을 말합니다. 내가 여차여차해서 그동안 어떤 사람이었고 그런데 내가 주님을 만졌을 때 곧 나았습니다. 사람들 앞에서 말을 하는 거죠. 여러분 어쩌면 많은 사람들이 그 여인의 이야기를 들을 때 놀랬을 거예요. 아니 우리 가운데 이러한 여자가 숨어 들어왔었단 말이야? 그럼 나도 그 여자를 만진 사람 아니야? 마치 이러한 것 같습니다. 바이러스 걸린 사람이, 코비드 걸린 사람이 격리돼야 하는데 마스크도 끼지 않고 많은 무리 가운데 와가지고 그냥 그렇게 있었는데 나중에 알고 보니까 코비드 걸린 사람이 우리 가운데 있었네 라는 걸 알았다면 어땠을까요? 와, 이거 황당한 거죠. 속상한 거죠. 그 사람을 정죄할 수밖에 없는 거죠. 자, 그래서 그 사람은 여인은 숨고 싶었어요. 근데 드러나버린 거예요. 드러나도록 예수님이 만드신 거예요. 예수님이 작정하시고 그 여인이 많은 사람들 앞에서 그렇게 이야기하도록 만드신 거예요. 여러분 그럴 때 예수님께서 48절 이렇게 말씀하십니다. 우리 48절 같이 한번 읽어볼까요? 48절 시작. 예수께서 이르시되 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라. 여러분 아주 중요한 부분입니다. 예수님께서 뭐라고 부르시냐면 딸아 내 믿음이 너를 구원했다. 12년이 넘는 시간 동안 이 여인은 부정한 여인, 이 부정한 여인이라는 말이 그 여인의 호칭이었을 거예요. 많은 사람들이 그를 부를 때는 아니 이름조차 없어진 그냥 그 여인을 부르는 이름은 부정한 여인. 우리 동네에
피를 흘리는 부정한 여인이 있어. 우리 동네에 부정한 여인이 있는데 가까이 가면 안 돼. 부정한 여인 때문에 너도 부정한 사람이 되는 거야. 많은 사람들이 그 여인을 향해서 부를 때에는 부정한 여인, 부정한 사람, 죄인일 거야 라고 말하는 그런 정죄의 말들이었을 거예요. 근데 주님은 많은 무혈이 까는데 더 이상의 부정한 여인의 호칭이 아니라 딸아라고 사랑의 음성으로, 사랑의 호칭으로 이제 다시 불러주신다라는 거죠. 여러분, 그러면서 이제 그 딸에게 평안으로 축복해주고 있습니다. 12년의 시간 동안 그 여인이 할 수 있는 모든 노력을 다했지만 한 번도 누릴 수 없었던, 경험할 수 없었던 그 평안으로 우리 예수님께서 축복해주고 있는 거예요. 샬롬, 평안이 너와 함께 할 거야. 어쩌면 이 시간을 통해서 여러분, 예수님께서는 헛된 시간을 소비하고 있는 것처럼 보이지만 이미 병이 다 나았기 때문에 볼일 다 본 것처럼 이제 그렇게 떠나가라고 말할 수 있지만 아니요, 그런 비인격적인 그런 만남을 주님께서 원하신 게 아니었어요. 그 시간을 통해서 주님은 정말 잠깐 뒤에서 와서 옷자락만 붙잡고 하는 여인이었지만 병이 나기 때문에 이제 괜찮아가 아니라 그 여인 안에 있는 깊이 있었던 죄의식 가운데 있었던, 그리고 마치 그 안에 있던 트라우마와 같은 인생의 모든 그런 감정까지도, 생각에 있는 심리 가운데 있는 모든 그런 그림자까지도 정결하게 하는 평안을 선포해주고 있다라는 거예요. 우리 안에 있는 죄의식 가운데, 눌림 가운데 있는 과거로 인한 그런 그림자 가운데 트라우마가 있을 수 있어요. 여러분, 잊지 마십시오. 예수 그리스도 안에 있을 때, 그분이 우리를 만지실 때 여러분, 우리 안에 있는 모든 그 심리에, 그 내면에, 영혼에 있는 모든 죄악됨의 연약함까지도 다 떠나가며 이제 평안함 가운데 사시는 줄 믿습니다. 아멘. 그런 믿음이 저와 여러분 가운데 있기를 간절히 소망합니다. 여인은요, 이제 당당하게 나를 주님이, 나를 메시아가 그리스도가 나를 딸이라 불렀어. 제 인생이 시작되는 거예요. 기쁨 가운데 과거의 인생은 청산되어지고 이제 완전히 잊어지고 이제 제 2의 인생을, 제 새로운 인생을 여러분 살아가게 되는 거죠. 여러분, 그런데 문제가 생겼어요. 여러분, 시간의 문제, 공간의 제약을 받는 이 인간들, 예수님도 동시에 그렇게 인간의 몸을 받기 때문에 그런 어떤 문제 속에서 많은 사람들이, 특별히 이제 그 야이로의 회당장 집에서 사람들이 달려오면서 당신의 딸이 죽었습니다. 당신의 딸이 죽었습니다. 선생님을 더 이상 괴롭게 하지 마십시오. 여러분, 생각해봐요. 몇 분이 흘렀는지, 몇십 분이 흘렀는지 상당히 시간이 흘렀던 것 같아요. 빨리 가면 살릴 수 있었을까? 그런 생각이 들었을 텐데 어쩌면 야이로도 마음이 쿵 하고, 와, 아무런 소용없구나. 나름 내가 노력했지만, 아니, 저 혈류병 여인은 고칠 수 있는지 모르지만 예수님이 내 딸, 죽은 딸은 이제 더 이상 고칠 수 없는 거지 라고 하면서 마음이 낙담되었을 거예요. 여러분, 죽었습니다 라는 말이 없지만 예수님도 그래, 내가 할 만큼 했는데 어쩔 수 없지 라고 하면서 예수님도 그렇게 마음 가운데 더 이상의 미련 없이 이제 사람들이 그렇게 말하니까 죽어간다는 그 말 가운데 힘없이 예수님도 어떤 발길을 돌릴 수가 있을 것입니다. 여러분, 그런데 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 아무리 난치병이라 할지라도 혈류병, 12년 걸린 혈류병을 고쳤던 것처럼 죽음의 사망의 권세까지도 예수님께서는 능히 이기실 수 있는 분심을 예수님께서 아셨기 때문에 지금 예수님께서 말씀하시는데 Don't be afraid, just believe 라고 말씀하고 있다는 거죠. 우리 함께 다시 한번 따라서 해볼까요? 믿기만 하라. 믿기만 하라. 우리 안에 어떤 걱정, 근심이 찾아온다 할지라도 믿기만 하라. Just believe. 예수님의 그 말씀의 선포가 우리 내면 심령 깊은 곳에 박혀서 오직 믿음으로만 살아가는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 이미 죽었어요. 이미 완전한 낙담이에요. 절망이에요. 소망은 없어요. 그런데요, 예수님이 계시면 소망이 있습니다. 예수님이 함께하면 생명이 있습니다. 왜 그러냐? 예수님은 창조자이시기 때문이에요. 예수님은 그분이 길과 진리, 생명이시기 때문이에요. 생명이시기 때문에 생명의 예수님이 함께하는 자리 가운데는 죽음의 사망 권세가 이길 수 없다라는 거예요.
여러분 이 짐이 이제 예수님께서 오지 말라라고 그 만류 사람들의 그런 만류에도 아랑곳하지 않고 그 집에 가셨습니다. 그 집에 가셨는데 여러분 많은 사람이 이미 장송곡을 부르고 있는 거예요. 이미 죽었기 때문에. 눈으로 볼 때 실제적으로 죽었습니다. 사람들이 울고 통곡하고 있는 그 자리 가운데 주님 말씀하시죠. 울지 말라. 죽지 않았다. 잔다. 라고 우리 주님이 말씀하십니다. 사실 육체적으로는 어쩌면 심장은 멈춘 죽은 상태예요. 그렇지만 창조주 주님께서 부실 때에는 자는 것과요 죽은 것은요 똑같아요. 여러분 그거 아세요? 자는 것과 죽는 것은 똑같아요. 여러분 잘 때에도 내 스스로 뭔가 움직일 수 없죠. 내 의지적으로 어떤 내 계획대로 뭔가 할 수가 없는 거죠. 반응할 수 없는 상태, 죽어있는 상태가 에도 똑같습니다. 잠자는 것과 죽어있는 상태는 사실 예수님 오실 때는 다른 게 없는 거예요. 여러분 그렇기 때문에 주님께서는 지금 죽어있는 것을 보고 오히려 잔다라고 말씀하시면서 잔다라는 것은 이제 자는 그 순간은 죽은 것처럼 있지만 다시 호흡이 돌아가면 생명이 돌아가면 일어나서 하루를 살아갈 수 있는 것처럼 지금 이 아이가 반응하지 않고 있지만 누군가가 호흡을 주면 다시 일어날 수 있는 것이고 그렇다면 자는 것과 똑같다라는 관점에서 주님께서는 잔다라고 말씀하시고 그에게 다시 생명을 주시기 위해서 나아가고 있는 거죠. 그러면서 이제 그 아이의 손을 붙잡고 이제 일으킵니다. 한번 볼까요? 손을 내려 잡고 이르시되 아이야 일어나라. 예수님의 말씀은 생명입니다. 생명의 말씀이 선포될 때 죽음의 어둠의 권세가 떠나가게 되는 것이고 이제 멈췄던 심장이 쉬지 않았던 이제 숨이 다시 돌아오게 되는 거죠. 생기야 저 마른 뼈에게 가라라고 하나님 말씀하실 때 하나님의 생명이 성령의 영이 그에게 함께할 때 마른 뼈들이 일어나 군대로 되는 것처럼 어린아이를 향해서 죽은 자를 향해서 아이야 일어나라 생명의 말씀을 선포할 때 생명이 그에게 다가가는 거고 그리고 그 아이가 일어나 이제 먹을 것을 주라 먹고 다시 부모와 품에 들어가게 되는 거죠. 여러분 우리 주님께서는요 생명의 창조자이십니다. 아멘. 내가 믿고 있는 예수님은요 많은 종교 가운데 있는 그런 어떤 신 나무라기 땡이들 어떤 신 그런 것들 가운데 하나님 신이 아니라 천지를 창조하신 하나님이라는 거예요. 나를 창조하신 하나님이라는 거예요. 그렇기에 내 생명도 그분께 있습니다. 내 생명도 그분께 있습니다. 그분이 말씀하시면 내 어떤 죽음의 상황 가운데 그림자 가운데 있다 할지라도 나는 다시 생명으로 일어나 주의 사명 감당할 수 있다라는 그 믿음으로 저와 여러분이 말씀 앞에 새 생명 가운데 가는 저와 여러분들에게 간절히 소망합니다. 12회를 앓고 있는 혈루병 환자도 12년 동안 죽어가는 것 같은 12살 되어서 죽어가고 있는 그리고 죽었던 이 아이도 아무런 소망 없는 이스라엘도 아무런 소망 없는 저와 여러분도 예수님께서 살리십니다. 예수 우리 생명의 주관자 되십니다. 고린도전서 55장 55절에서 57절 이렇게 말합니다. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라. 그러나 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주신 하나님께 감사하노라. 사망이 어둠의 영이 사단이 죽음의 권세로 우리를 쏘며 우리를 공격할 때 그럼 예수 그리스도가 방패되는 십자가의 그 능력으로 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 더 이상 너의 쏘는 사망의 권세는 아무런 능력이 없다 라고 말씀하고 계시는 거죠. 여러분 그 승리의 주님 예수 그리스도로 말미암아 감사하며 일주일 승리하는 저와 여러분 되길 간절히 소망합니다. 아멘. 우리 함께 자리에 일어나셔서 우리 찬양합시다. 여전히 우리 주님께서 나를 치료하시고 나에게 새 생명 주시는 주님이십니다. 12년 동안 아무런 소망 없다 할지라도 여전히 우리 주님이시면 그 주님이 승리하시는 치료하시는 하나님 되심을 믿습니다. 죽어갔던 자도 하나님께서 함께 하실 때 여전히 그분께서 능력으로 우리를 일으키시는 분인 줄 믿습니다. 우리 함께 찬양하면서 이렇게 신앙 고백합니다.
Hide me now. 우리 스틸 찬양합니다. 하나님 주님 품에 나를 감춰 주시옵소서. Hide me now under your wings, under your wings. Cover me, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the Lord. I will be still, for you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone, in Christ alone. Know His power, know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, for you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, for you are God. I will be still, I will be still, for you. I'll be still, I will be still, for you are God. 우리 함께 이 시간에 기도할 때 우리 주님께서 운행하십니다. 우리 주님께서 워킹하십니다. 우리 주님께서 치료하십니다. 우리 주님께서 만지십니다. 우리 주님께서 어둠의 상황의 권세 가운데 승리를 선포하십니다. 하나님, 내 그 예수 그리스도를 믿습니다. 내 상황 환경 가운데 여전히 살아계시는 일하시는 치료하시는 주님이 내 주님이심을 믿사오니 주여 역사하여 주시옵소서. 믿음을 더하여 주시옵시고 믿기만 하라, just believe라고 말씀하신 그 믿음이 나의 모든 상황 가운데 환경 가운데 아버지 하나님 승리를 경험하도록 인도하여 주시옵소서. 저는 주여 부리면서 나의 연약한 상황 중에 올려드리면서 아버지 승리해 주길 바라며 기도하며 나갑니다. 주여, 주님 감사합니다. 아버지 저의 삶 가운데 아버지 하나님 연약하며 무력하며 넘어질 수밖에 없는 상황 속에서 찾아오시며 아주 급하게 만드시며 운행하시는 주님을 보게 됩니다. 아버지 하나님 어쩐가는 주님의 역사하시는 말미암아 아버지 하나님 믿기만 하라, 두려워하지 말고 믿기만 하라 말씀하신 그 믿음으로 아버지 하나님 그 믿는 믿음을 말미암아 주님 경험하는 역사를 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 주님의 힐링의 능력이 아버지 만드시는 역사의 능력이 아버지 하나님 내 삶 가운데 신명 가운데 있음을 말미암아 아버지 하나님 신뢰고 회복되는 역사를 경험하는 자여 주시옵소서. 내면 기쁜 것 가운데를 채우시고 아버지 하나님 할 수 없다는 패배우시고 아버지 하나님 찾아와 날감 가운데 여전히 찾아오셔서 일어나라라고 말씀하시는 생명의 영성을 믿게 하여 주시옵소서. 모든 죽음의 그림자 가운데 어둠을 따라가야 주시오다. 내가 이 시간 낯선 예수의 명하노니 사방 무엇에 따라가야 주시오다. 우리 가운데 낙담하게 하며 차지하게 하며 아버지 원망하게 만들며 안 된다라고 부정하게 만드는 아버지 모든 어둠을 따라가야 주시오다. 모든 트라우마 가운데 모든 과거의 그들 가운데 묶게 만드는 어둠을 따라가야 주시오다. 아버지 역사여 주시옵시고 아버지 말씀 가운데 평안을 얻고 나가는 역사가 내 삶 가운데 들어 인도하여 주시옵소서.
주여 역사하시면 찬양합니다. 아멘. 우리 다시 한번 기도할 때 우리 위아 처치를 위해서 기도하겠습니다. 하나님 이곳 가운데 하나님 위아 처치를 세우시고 아버지 하나님 죽어가는 영혼, 소망 없는 영혼, 12의 혈루병 걸린 아버지 하나님 여인처럼 부정한 아버지의 삶으로 아무런 소망 없이 내일에 대한 꿈도 없이 비전도 없이 살아가는 아버지 하나님 이 땅 누질내는 많은 영혼들이 예수께 나오게 하여 주시옵소서. 예배 가운데 주를 만나게 하여 주시옵소서. 예배 가운데 주를 터치하게 하여 주시옵소서. 아버지 위아 처치가 그렇게 쓰임받기 원하오니 아버지 여기서 오늘 주의 아버지 생명의 방주로 아버지 하나님 주의 정말 역사의 방주로 세워주시옵시고 아버지 그래 땅 누질내는 가운데 사는 감당하는 교회들로 주관하여 주시옵소서. 시간에 주여 이름 부르면서 위아 처치를 위해 주 일하여 주시옵소서. 기도하며 나갑니다. 주여 저희 한 명 한 명 가운데 교회로 부르시고 예수 그리스도 이름으로 저희를 주여 주의 몸된 교회로 성전 삼으시고 감사합니다. 아버지 하나님 이곳 가운데 나오는 자들마다 아버지 하나님 질병이 있고 아들림이 있고 과거에 상처가 있다 할지라도 아버지 하나님 쉽게 나와 터치할 때 주를 만나 놀란 역사가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 땅 누질내는 가운데 이민 가운데 상처받고 아버지는 관계 가운데 아파하며 아무런 소망 없이 아버지 하나님 그런 것처럼 살아가는 영혼들마다 나올지어다. 주여 보내주시옵소서. 아버지 그리하여 예수 그리스도를 경험하며 나오는 역사가 저희 가운데 인도하여 주시옵소서. 아버지 모든 다른 중의 영혼들을 나올지어다. 이 땅들의 바퀴아들과 버스비가 하는 소수민족들이 나올지어다. 이 땅들의 가운데 영혼들마다 이 땅들의 가운데 살아계신 주를 경험할지어다. 예배 가운데 주를 경험할지어다. 주의 역사여 주시옵소서. 살아서 역사하시는 주님 감사합니다. 말씀으로 말씀하여 주시고 말씀으로 죽은 영혼을 살리시고 치료하신 주님 감사합니다. 하나님 저의 삶 가운데도 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 just believe 오직 믿음으로만 살아가는 저희 되게 하시고 그렇게 믿을 때 아버지 하나님 사망 권세를 이기고 살아계신 주님을 체험하며 간증하며 나가는 저의 삶 이 교회 되도록 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 그 시간 함께 기도하면서 또 하나님께 준비한 물질을 올려드리도록 하겠습니다. 이 모든 것이 은혜입니다. 이 모든 것이 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 저를 온전케 하시고 예수 그리스도 안에서 새로운 신분으로 하나님의 딸로 하나님의 아들로 자녀 되어 주시고 하나님 이제 저희와 하여금 이 땅을 살아가는 동안에 평안하라 평안히 살아가게 하시니 감사합니다. 그 은혜가 크고 놀라와 하나님 삶을 드리고 또 하나님 힘써야 써본 물질을 일부러 주님께 올려드리며 모든 것이 주님의 것임을 고백하오니 주님 받아 주시옵소서. 이 물질 사용되는 곳에 예수 그리스도 십자가가 증거되게 하시고 복음이 드러나게 하시고 교회가 든든히 서갈 수 있도록 주여 친히 주관하여
주시옵소서. 하나님뿐만 아니라 지금 예배하고 있는 아버지 하나님 가정 가운데 아버지 하나님 치료의 역사로 함께하여 주시옵시고 성령 하나님께서 힐링 파워로 능력으로 함께 주관하시고 말미암아 모든 마음의 낙담됨과 모든 바이러스로 인하여 지배당하는 모든 육체가 샘을 경험하고 아버지 치료를 경험하도록 지금 친히 찾아가 위로하시고 격려하시고 안수하여 주시옵소서. 모든 마음에 낙담하게 하며 의심하게 만들며 두려워하게 만드는 어둠의 영들 떠나갈지어다. 내가 이 시간에 나사렛 예수를 명하노니 이제 믿음 가운데 일어날지어다. Don't be afraid, just believe. 예수님 말씀을 붙잡고 일어날 때 그 가정 가운데 치료의 능력으로 말미암아 새 생명을 경험할지어다. 지금 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교제하심이 이제 두려워하지 아니하며 오직 믿는 믿음으로만 살기로 결단하며 나아가는 우리 유아처치 모든 성도님들 저희들의 삶과 관계 가운데 일터와 학업 가운데 가정 가운데 지금부터 영원히 함께 거하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님 감사합니다. 예수님. 하나님께 영광의 박수를 하나님 감사합니다.